tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O ancient of days. Blessing and honor, glory and power be unto the ancient of days. From every nation, all of creation, bow before the ancient of days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O ancient of days. You are, O ancient of days. Your kingdom shall reign over all the earth. Singing to the ancient of days. For none shall compare to your matchless word. Singing to the ancient of days. Your kingdom shall reign over all the earth. Singing to the ancient of days. None can compare to your matchless word. Singing to the ancient of days. Every song in heaven and earth. Good evening, everyone. It's been a joy to see everyone in this online Sunday school. Before we start our program, I'd like to ask Ajoy to start with a word of prayer. Oh God, thank you, God, and for helping us and guiding us, oh God, and for the goodness and mercies we could enjoy in this past days, oh God. Oh Lord, we pray for all who have joined for this meeting, oh God. We pray for the students, we pray for the teachers who have joined, oh God. Help us to learn what you are going to teach us today, oh God. We pray in the mighty name of Lord Jesus Christ. Amen. Now we will be having a song by Judith Chichi and Jimmy Chichi. Okay, so we're going to sing a song, Lord, I lift your name on high. So if we can have the lyrics shared, Ajoy, do you have the lyrics? Yeah. Lord, I lift your name on high. Lord,
one to show the way from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Thank you. Thank you, Judy Chichi and Jimmy Chichi, for the wonderful song. We have another song by Stanley Stephen. நம்ம ஒரு தமிழ் பாட்டு பாட போகிறோம். ஓகே. நான் வித்தியாசமானவன், நான் வித்தியாசமானவன், நான் வித்தியாசமானவன், நான் வித்தியாசமானவன். இயேசு என்னை ரட்சித்தாரோ, என் பாவங்கள் எல்லாம் மன்னித்தாரோ. இயேசு என்னை ரட்சித்தாரோ, என் பாவங்கள் எல்லாம் மன்னித்தாரோ. நான் அல்ல, இயேசு எனக்குள் வாழ்கிறார். இனி வாழ்வது நான் அல்ல, இயேசு எனக்குள் வாழ்கிறார். இயேசு எனக்குள் வாழ்கிறார். இயேசு எனக்குள் வாழ்கிறார். நான் வித்தியாசமானவன், நான் வித்தியாசமானவன், நான் வித்தியாசமானவன், நான் வித்தியாசமானவன். ஜெபம் பண்ணாமல் இருக்க முடியாது, வேதம் வாசிக்காமல் இருக்க முடியாது, ஜெபம் பண்ணாமல் இருக்க முடியாது, வேதம் வாசிக்காமல் இருக்க முடியாது. பாவம் செய்ய முடியாது, பொய் பேச முடியாது, பாவம் செய்ய முடியாது, பொய் பேச முடியாது. நான் வித்தியாசமானவன், நான் வித்தியாசமானவன், நான் வித்தியாசமானவன், நான் வித்தியாசமானவன். இயேசுவை சொல்லாமல் இருக்கவே முடியாது, ஊழியம் செய்யாமல் இருக்க முடியாது, இயேசுவை சொல்லாமல் இருக்க முடியாது, ஊழியம் செய்யாமல் இருக்க முடியாது. எனக்காக வாழ முடியாது, சும்மா இருக்கவும் முடியாது. எனக்காக வாழ முடியாது, சும்மா இருக்கவும் முடியாது. நான் வித்தியாசமானவன், நான் வித்தியாசமானவன், நான் வித்தியாசமானவன், நான் வித்தியாசமானவன். பரிசுத்தமாய் நான் வாழ்ந்திடுவேன், இயேசுவை உலகிற்கு காட்டிடுவேன். பரிசுத்தமாய் நான் வாழ்ந்திடுவேன், இயேசுவை உலகிற்கு காட்டிடுவேன். இயேசுவுக்காக வாழ்ந்திடுவேன், இயேசுவை உயர்த்தி பாடிடுவேன். இயேசுவுக்காக வாழ்ந்திடுவேன், இயேசுவை உயர்த்தி பாடிடுவேன். நான் வித்தியாசமானவன், நான் வித்தியாசமானவன், நான் வித்தியாசமானவன், நான் வித்தியாசமானவன். இயேசு என்னை ரட்சித்தாரோ, என் பாவங்கள் எல்லாம் மன்னித்தாரோ. இயேசு என்னை ரட்சித்தாரோ, என் பாவங்கள் எல்லாம் மன்னித்தாரோ. இனி வாழ்வது நான் அல்ல, இயேசு எனக்குள் வாழ்கிறார். இனி வாழ்வது நான் அல்ல, இயேசு எனக்குள் வாழ்கிறார். இயேசு எனக்குள் வாழ்கிறார். இயேசு எனக்குள் வாழ்கிறார். நான் வித்தியாசமானவன், நான் வித்தியாசமானவன், நான் வித்தியாசமானவன், நான் வித்தியாசமானவன்.
Thank you, Stanley, for the wonderful song. And now we'll be having introduction to the topic by Benjamin Verghese. Hi, hello everyone. It's nice to see you all. I was not the one who played this, obviously, but I'll be sitting here so that you all can see me. It's so nice to see you all. At least I can see black tiles with your names on it. It's so nice to meet you all on Zoom. We are going to have a special session today. And before we get into that session, okay, so I just have a couple of questions that I want to put forward to you guys. Have you ever had a time when your friends when your friends would have asked you this question, hey, why you don't celebrate Christmas? No, why is there no tree in your house, Christmas tree? Or why is there no Christmas star in your house? Or why does Santa Claus, maybe you would have asked this question to your parents, why does Santa Claus goes to that person's house but does not come to my house? These are all questions that we have, in relation to Christmas. And when we see how the world celebrates Christmas, all of these doubts arise. Especially that Santa Claus question. I'm sure most of our senior students would have had that question. So at this time, I would like to invite Isaac Uncle, who's going to, tackle all of these questions. And he's going to give us an insight as to what the world thinks about Christmas and what we as believers should take from Christmas. So one thing I would request you all to do is maybe take your notepads, take your pens or pencils, and maybe write something down, because this is very important and this is something you should all know. So at this time, I would like to invite Isaac Uncle to come forward and just share a few words and take over the session. Thank you, Sam. தேவனுடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. இந்த நாளிலே நாம் இவ்விதமாக நாம் ஈவினிங் டைம்ல இப்படி கூடுகிறதுக்கு கர்த்தர் கொடுத்த கிருபைக்காக நாம் நன்றி செலுத்துவோம். சாம் நமக்கு முன்பாக ஒரு நல்ல ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்தான். நம்ம எல்லாருக்கும் இந்த டைம்ல பொதுவா நம்ம யோசிக்கிற ஒரு விஷயம், ஒருவேளை 25th டிசம்பர் கிராஸ் ஆயிடுச்சு, பட் ஸ்டில் இந்த சீசன் இன்னும் இருக்குது. தட் சீசன் ஸ்டில் ரிமைன்ஸ். ஸோ இந்த டைம்ல ஆஸ் அ பிலீவர்ஸ், நம்ம விசுவாசிகளாக நாம் என்ன செய்ய வேண்டும், எப்படி இந்த கிறிஸ்துமஸை நாம் பார்க்க வேண்டும், நம்முடைய மனதிலே என்ன கண்ணோட்டம் இருக்க வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம கொஞ்ச நேரம் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருக்கிறத உங்களுக்கு ஸ்லைட்ல நான் போட விரும்புகிறேன். நீங்க அதை பார்க்கலாம். ஓகே, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற இந்த செஷனுடைய டாபிக், இந்த தலைப்பு, கிறிஸ்மஸ், ஹவு அ பிலீவர் ஷுட் லுக் அட் த செலிப்ரேஷன். ஸோ செலிப்ரேஷன் இன்னைக்கு நம்ம சொல்லும்போது, இன்னைக்கு நம்ம இந்த உலகத்துல என்ன மாதிரி எல்லாம் செலிப்ரேஷன் இருக்குது. நம்ம செலிப்ரேஷன் சொல்லும்போது இந்த உலகத்துல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கும்போது இந்த உலகத்தார் அல்லது சில விசுவாசிகள் அல்லது கிறிஸ்டியன்ஸ்னு அழைக்கப்படுறவங்களும் செலிப்ரேட் பண்ற விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, கிறிஸ்மஸ்ன்னு சொன்னாலே இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் உங்களுடைய மனசுல வரும். ஒருவேளை நீங்க உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒருவேளை அன்பிலீவர்ஸா கூட இருக்கும், ஹிந்துஸா கூட இருப்பாங்க, அவங்க வீடுகள்லையும் கூட நீங்க இதெல்லாம் பார்க்க முடியும். கடைகள்ல போனா பார்க்க முடியும், கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ இருக்கும். அதுக்கப்புறம் கிறிஸ்மஸ்னாலே நம்முடைய கண்ட்ரியில நம்ம இருக்கிற இடத்துல ஸ்னோலாம் இல்லை, பட் ஒரு ஸ்னோ உள்ள ஒரு இடம், இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்முடைய மனதுல ஒரு கற்பனையாக சில காட்சிகள் வரும், சில டெக்கரேஷன்ஸ். ஓ, கிறிஸ்மஸ்னாலே பயங்கர ஸ்னோவா இருக்கும். ஒரு டைம் டேனி என்கிட்ட கேட்டான். ஸோ இன்னைக்கு ஐ திங்க் 2 years முன்னாடி நினைக்கிறேன், நமக்கு கிறிஸ்மஸ் 25th ஆயிடுச்சு, என்ன ஸ்னோவே காணும் அப்படின்னு. இங்கெல்லாம் நம்ம ஊர்ல எல்லாம் ஸ்னோ வராது, அது வேற நாட்டுல தான் வரும்னு நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஸோ கிறிஸ்மஸ்னாலே டெக்கரேஷன்ஸ், ஸ்னோ, கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ, வேற என்னெல்லாம் இருக்குது, நல்ல ஃபுட்டு, நல்ல பார்ட்டி, கேக்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஜூசஸ்,
அதுக்கப்புறம் நல்ல குக்கீஸ், அப்புறம் கிஃப்ட் கொடுக்கறது, இல்ல இதெல்லாம் தான் நம்ம கிறிஸ்மஸ், நம்ம பொதுவா உலகத்தார் வந்து நினைச்சு கிறிஸ்மஸ் நினைச்சிட்டு இருக்கிறது இதெல்லாம் தான் இருக்குது. கண்டிப்பா ஸ்டார் இருக்கும். நம்மள சில வீடுகள்ல கூட நம்ம ஸ்டார் தொங்க போடுறது அட்லீஸ்ட் மினிமல் டெக்கரேஷன் ஆஃப் ஸ்டார், ஹேவிங் எ ஸ்டார்ல நம்ம சின்னதா ஒரு ஸ்டாராவது நம்ம வீட்டுல போடுவோமே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம விசுவாசிகள் யோசிக்கிறது உண்டு. சாண்டா கிளாஸ், நம்ம சாம் நினைவுபடுத்தின மாதிரி சாண்டா கிளாஸ் எல்லாம் எங்க, நமக்கு அந்த மாதிரி கேள்விகள் வரும். இன்றைக்கு இந்த உலகத்தினுடைய வியூல வந்து இதெல்லாம் தான் கிறிஸ்மஸ்னா அவங்க நினைக்கிறாங்க. அல்லது நாம் பார்க்கக்கூடிய உலகத்துல நம்ம கிறிஸ்மஸ்னு பார்க்கக்கூடிய நம்முடைய நியூஸ் ஆகட்டும், அல்லது நாம் போகக்கூடிய இடங்கள், வர்ற இடங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் கிறிஸ்மஸ்னாலே ஸ்டார்ஸ், ஸ்னோ, அப்புறம் சாண்டாஸ் அண்ட் கிஃப்ட்ஸ், கேக்ஸ் அண்ட் குக்கீஸ், ட்ரீஸ் அண்ட் டெக்கர்ஸ், பார்ட்டி அண்ட் மியூசிக். ஸோ இதெல்லாம் தான் அந்த உலகத்துல கிறிஸ்மஸ்ன்னு உலகத்துல கொண்டாடுறது, வேர்ல்ட்ஸ் வியூ. அல்லது விசுவாசிகள்னு அழைக்கப்படுற நாமினல் கிறிஸ்டியன்ஸ் யாராக இருந்தாலும் அவங்களுடைய வியூஸ் இதாத்தான் இருக்குது. ஸோ உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட அவங்க இந்த மாதிரி செய்யறவங்களா இருப்பாங்க, இதை மட்டுமே செய்யறவங்களா இருப்பாங்க. உங்களுடைய கலீக்ஸா இருக்கும், உங்களோட கூட வேலை செய்யறவங்க அல்லது உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவங்க கூட இதே விஷயங்கள் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. பட் பிக் பட், ஒரு பெரிய ஒரு ஆனால் அப்படின்ற கேள்வி வருது. ஆனால் அந்த கிறிஸ்மஸ்ல எல்லாம் என்ன இல்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த கிறிஸ்மஸ்ல எல்லாத்துலயும் there is no Christ. நீங்க பார்க்கலாம், அங்க டெக்கரேஷன் இருக்கும், ட்ரீஸ் இருக்கும், கிஃப்ட்ஸ் இருக்கும், அப்புறம் அவங்க நல்ல கேக்ஸ் செய்வாங்க வீட்டுல, எல்லா இடத்துலயும் லைட்ஸ் போட்டிருப்பாங்க, ஒருவேளை சில கண்ட்ரீஸ்ல ஸ்னோ கூட இருக்கும். ஆனா அங்க என்ன இருக்காது? கிறிஸ்து இருக்க மாட்டார். There is no Christ in the way the world celebrates Christmas. இந்த உலகத்தார் கிறிஸ்மஸ் செலிப்ரேட் பண்ணும்போது அல்லது கிறிஸ்துவுடைய பிறப்பை கொண்டாடுகிறோம் என்று சொல்லும் போது அதுல யார் இல்ல? கிறிஸ்து இல்ல. ஒரு உதாரணத்திற்கு, நீங்க கூட இன்டர்நெட் யூஸ் பண்றீங்கல்ல, கூகுள்ல டைப் பண்ணுங்களேன், கிறிஸ்மஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணிட்டு கூகுள் இமேஜ் வந்து சர்ச் பண்ணுங்க, இதுதான் கிடைக்கும். அப்படி சர்ச் பண்ண இமேஜை தான் நான் நீங்க உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ ஸ்லைட்ஸ்ல காமிச்சேன். வேற எதுவுமே வராது, ஒரு வசனம் வராது, ஒரு கிறிஸ்து வரமாட்டார், ஒரு கிராஸ் கூட வராது. நீங்க சர்ச் பண்ணி பாருங்க. இந்த இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஐ திங்க் கொஞ்சம் வருஷம் முன்னாடி கூட மேஞ்சர் இருக்கும், ஒரு கிறிஸ்து பிறந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் ஆது இருக்கும். ஆனா இப்ப எல்லாம் அப்படி கிடையாது. the days are changing. வர வர வருஷங்கள் செல்ல செல்ல என்ன ஆகுது? கிறிஸ்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து மறைக்கப்பட்டுக்கிட்டே போகிறார். அந்த கிறிஸ்மஸ்ல கிறிஸ்துவையே காணோம். சாக்ஸ் கூட இருக்கு, ரெட் கலர் சாக்ஸ் கூட தொங்க விட்டுருக்காங்க, ஆனா கிறிஸ்து அங்கே இல்லை. இல்ல பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு இந்த உலகம் மாறிக்கொண்டே போகிறதுன்னு பாருங்களேன். அப்ப நம்ம விசுவாசிகளாகிய நமக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு பார்வை இருக்க வேண்டும்? கிறிஸ்மஸே நமக்கு இல்லையா அப்படின்னா, நமக்கு கிறிஸ்மஸ் உண்டு. நம்ம கிறிஸ்து பிறந்ததையே நம்ம கொண்டாடவே கூடாதா அப்படின்னா, கண்டிப்பாக நாம் கொண்டாட வேண்டும். ஆனா நம்முடைய கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டங்கள்ல there must be Christ. We have to celebrate Christ. நம்ம எப்போதும் கிறிஸ்துவை கொண்டாட வேண்டும். நம்ம ஜஸ்ட் ட்ரீ வைக்கிறதுனால, ஒரு டெக்கரேஷன் பண்றதுனால, அல்லது லைட்ஸ் போடுறதுனால, அல்லது ஸ்னோ விழுகிறதுனால, கேக்ஸ்னால மட்டும் கிடையாது. கிறிஸ்து நம்முடைய கிறிஸ்துமஸ்ல இருக்க வேண்டும். there must be Christ in our Christmas celebration. அப்படி கிறிஸ்து ஃபர்ஸ்டா இருந்தா that is the real celebration. அதுதான் ரியல் செலிப்ரேஷன், அதுதான் உண்மையான கொண்டாட்டம். ஸோ நம்ம வந்து கிறிஸ்துவை கொண்டாட வேண்டும். நம்முடைய கொண்டாட்டங்கள்ல மத்த எல்லாம் இருக்குதோ இல்லையோ, இன்னைக்கு உலகத்தார் வந்து அது மட்டுமே இருக்கு, கிறிஸ்து இல்ல. ஆனா நம்முடைய கொண்டாட்டத்துல என்ன இருக்கணும்? கிறிஸ்து இருக்க வேண்டும். That must be Christ. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா லூக்கா 2வது அதிகாரத்திலிருந்து ஒரு சின்ன ஒரு டிவோஷன் உங்களுக்கு முன்பாக நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். லூக்கா 2ஆம் அதிகாரம் எதை பத்தி பேசுது? அது கிறிஸ்து பிறந்ததை பத்தி பேசுது.
அங்கதான் கிறிஸ்மஸ் சீன், த ரியல் கிறிஸ்மஸ் சீன் எங்க பாக்குறோம்? லூக் சாப்டர் 2. அந்த லூக் சாப்டர் 2ல நீங்க எங்க தேடினாலும் கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ இருக்காது, சாண்டா கிளாஸ் இருக்க மாட்டாரு, அங்க கேக் இருக்காது, அங்க பியூட்டிஃபுல்லி டெக்கரேட்டட் ஹவுஸ் இருக்காது, அங்க பார்ட்டி இருக்காது, அங்க வேற எதுவுமே நீங்க இன்னைக்கு உலகத்துல கிறிஸ்மஸ்னு பாக்குற எதுவுமே லூக்கா 2ஆம் அதிகாரத்துல இருக்காது. இந்த லூக்கா 2ஆம் அதிகாரத்துல தான் நம்ம கிறிஸ்மஸுடைய ஒரு காட்சியை நம்ம பார்க்கிறோம். கிறிஸ்து பிறந்த அந்த காட்சியை நம்ம பார்க்கிறோம். லூக்கா 2:7 என்ன பார்க்கிறோம்? அவள் தன் முதற் பேரான குமாரனை பெற்று சத்திரத்திலே அவர்களுக்கு இடம் இல்லை. ஆண்டவர் பிறந்த போது அவருக்கு இடம் இல்லை. எங்க வச்சாங்க? முன்னணையிலே கடத்தினாள். she laid him in a manger. யாரு? மேரி, the mother of Jesus. மரியாள் இயேசுவை முன்னணையிலே கடத்தினாங்க. முன்னணை அப்படின்னா அவங்க மிருகங்கள் எல்லாம் கட்டி வைக்கிற இடத்தினுடைய முன்னணை. அது இடம் கூட கிடையாது. நம்ம பாக்குற மாதிரி ஒரு அழகான தொட்டில் கூட கிடையாது. மேஞ்சர் அப்படின்னா முன்னணையில கடத்தினாங்க. அந்த மிருகங்களை கட்டி வைக்கக்கூடிய இடத்துல முன்னணையில கடத்தினாங்க. So the manger of the Christmas. நம்ம இங்க பாத்தீங்கன்னா manger of the Christmas. One second, screen இதெல்லாம் மறைக்குது. There is a manger of the Christmas. அந்த கிறிஸ்மஸ் சீன்ல என்ன இருக்கு? மேஞ்சர் இருக்குது. அது நமக்கு ஒரு அடையாளமாக இருக்கு. எதுக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது? எதுக்கு அது அடையாளம்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு? Why this is being set as a sign unto them, unto the shepherds. எதுக்கு இது அடையாளம்? கிறிஸ்து பிறந்ததுக்கு மேஞ்சர் தான் அடையாளம். நாட் a very decorated, well decorated house கிடையாது அடையாளம். இல்ல அந்த சாஸ்திரிகள் போய், அந்த வைஸ்மென் போய் தேடினாங்களே ஒரு பெரிய ஒரு பேலஸ், வெல் டெக்கரேட்டட் பேலஸ், அது அடையாளம் இல்ல. என்ன அடையாளம்? கிறிஸ்து முன்னணியிலே கடத்தப்பட்டிருக்கிறார். அதுதான் அடையாளம். அது எதுக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது? நம்முடைய கிறிஸ்து, அவர் ஜீசஸ் எங்க பிறந்தார்? இயேசு கிறிஸ்து அவர் தாழ்மையாக இந்த உலகத்திலே வந்தது தான் அது காட்டுகிறது. எவ்வளவு மகா பெரிய தேவன் நமக்காக அவர் தாழ்மையின் ரூபம் எடுத்து ஒரு மனுஷனாக வந்தார். மனுஷன்லையும் மிகவும் ஏழ்மையான ஒரு குடும்பத்திலே பிறந்த ஒருவராக இந்த உலகத்திலே வந்தார். The incarnation of Jesus. அதை எங்க பார்க்கிறோம்? We see it in the manger of the Christmas. இந்த லூக்கா 2ஆம் அதிகாரத்திலேயே next we see the message of the Christmas. அவ்வேளையிலே கர்த்தருடைய தூதன் அவர்களிடத்தில் வந்து நின்றான். தேவதூதன் அவர்களை நோக்கி, பயப்படாதீர்கள், இதோ எல்லா ஜனத்துக்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் நற்செய்தியை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன். There is a messenger of the Christmas. அந்த 2ஆம் அதிகாரத்துல நம்ம யாரை பார்க்கிறோம்? There is a messenger. There is a messenger of the Christmas. அந்த சந்தோஷத்தை, அந்த சந்தோஷமான செய்தியை, நற்செய்தியை அறிவிக்கிறதற்கு ஒரு ஏஞ்சல் வந்தார், ஒரு தேவதூதன் வந்தார். He was a messenger of the Christmas. So கிறிஸ்மஸ் சீன்ல என்ன பார்க்கிறோம்? There was a manger, there was a messenger. அடுத்தபடியாக என்ன பார்க்கிறோம்? What is the message of the Christmas? இன்று கர்த்தராகிய கிறிஸ்து என்னும் இரட்சகர் உங்களுக்காக தாவீதின் ஊரிலே பிறந்திருக்கிறார். For unto you is born this day in the city of David a savior, which is Christ the Lord. A savior is born. That is the message of Christmas. A savior is born. That is the message of Christmas. இரட்சகர் உங்களுக்காக பிறந்திருக்கிறார். அதுதான் கிறிஸ்துமஸ் உடைய செய்தி. கிறிஸ்துமஸ் உடைய செய்தி வேற எதுவும் இல்லை. இன்றைக்கு நிறைய பேர் நீங்க நிறைய பேர் பார்த்திருப்பீங்க. கிறிஸ்துமஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் லவ். கிறிஸ்துமஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் கிவிங் கிஃப்ட்ஸ். கிறிஸ்துமஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் ஷேரிங் யுவர் ஜாய். கிறிஸ்துமஸ் இஸ் ஆல் அபவுட், இப்படி நிறைய கொட்டேஷன்ஸ் நம்ம பார்க்கிறோம். பட் the first message என்னது? Christmas is all about the Savior who was born this day. சேவியர் இந்த உலகத்திலே பிறந்ததுதான் உண்மையான கிறிஸ்துமஸ் செய்தி. அடுத்து லூக்கா 2ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்துக்கு போகும்போது என்ன பார்க்கிறோம்? There is a melody of Christmas. அந்த நம்ம 12th verseல நம்ம பார்த்தோம். இதை யார் சொன்னது? It was said by angels.
தேவதூதர்கள் சொன்னாங்க. சொன்ன உடனே அந்த க்ஷணமே, and suddenly there was there was with the angel a multitude of heavenly host. அந்த க்ஷணமே, அந்த நேரத்துல என்ன நடந்துச்சு? ஒரு வானத்துல ஒரு பரம சேனையின் திரள், ஒரு எத்தனை பேர் இருந்தாங்கன்னு தெரியல. திரள் அப்படின்னா இட்ஸ் a huge number, multitude, maybe thousands and thousands or 10,000s and 10,000s. தூதர்கள் தோன்றினார்கள் வானத்துல. ஒரு பெரிய ஒரு கொயர். இப்ப நம்ம பாடுறதெல்லாம் தனித்தனியா தான் நம்மளால பாட முடிஞ்சிச்சு. ஆனா ஒரு பெரிய ஒரு ஹோஸ்ட், ஹெவன்லி ஹோஸ்ட் வானத்துல என்ன செஞ்சாங்க? தோன்றி அவங்க என்ன பண்ணாங்க? they sang a melody, they sang a song, melody of the Christmas. என்ன பண்ணாங்க? உன்னதத்தில் இருக்கிற தேவனுக்கு மகிமை, பூமியிலே சமாதானம், மனுஷர் மேல் பிரியம் உண்டாவதாக என்று சொல்லி தேவனை துதித்தார்கள். Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. இதுதான் தேவதூதர்கள் பாடினாங்க. அதுதான் மெலடி ஆஃப் த கிறிஸ்மஸ். மெசேஜ கேட்ட உடனே there comes a melody. ஒரு செய்தி, அந்த கிறிஸ்மஸ் உடைய செய்தியை கேட்ட உடனே உடனடியாக கர்த்தரை துதிக்கக்கூடிய துதி வருது. உடனே எல்லாரும் ஒரு கேக் எடுத்துட்டு வரல, உடனே எல்லாரும் ஒரு பெரிய பார்ட்டி வைக்கல. immediately the heaven sang a great song, glory to God. They glorified God. இன்றைக்கு இன்னும் மீதமுள்ள நேரத்துல தேவனுடைய மகிமை, how we have to think and glorify God, அதைத்தான் நான் உங்களோடு கூட சொல்ல விரும்புகிறேன். இந்த கிறிஸ்மஸ் டைம்ல நம்ம என்ன செய்யலாம்? we as a believers, நம்ம செய்யறதுக்கு நிறைய இருக்குது. we don't have anything அப்படின்னு நம்ம சொல்ல வேண்டியது இல்ல. we have everything to celebrate. we have a lot to celebrate, more than anybody else in this world. இந்த உலகத்துல வேற யாரை காட்டிலும் அதிகமாக செலிப்ரேட் பண்றதுக்கு நம்மிடத்திலே இந்த கிறிஸ்து இருக்கிறார். அவரை பற்றின மகிமை நமக்குள்ளே இருக்கிறது. நம்ம கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துறோமா? Are we glorifying God when we hear the message of Christmas? நாம இந்த கர்த்தர் இந்த உலகத்திலே பிறந்த அந்த முன்னணை, அந்த மேஞ்சரை பார்த்த உடனே, ஓ எவ்வளவு எங்களுக்காக தேவன் நீர் உண்மையே தாழ்த்தி இந்த உலகத்திலே மனுஷனாக பிறந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்மால பாட முடியுதா? துதிக்க முடியுதா? அந்த தேவ தூதர்கள் சொன்ன செய்தி அது நம்ம துதிக்க வைக்குதா? நமக்காக தாவீதின் ஊரிலே கிறிஸ்து பிறந்தார், இரட்சகராக பிறந்தார், born as a savior. இல்ல எவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்குது நம்ம கர்த்தரை துதிக்கிறதற்கு. அந்த ஹெவன்லி ஹோஸ்ட், அந்த பரம சேனை, அந்த ஏஞ்சல்ஸ் அவங்க துதித்தது போலவே நாமும் கூட என்ன செய்ய முடியும்? கர்த்தரை துதிக்க முடியும். Christ is the center of the manger. Christ is the center of messenger. Christ is the center of message. Christ is the center of the melody. கிறிஸ்துவே எல்லாவற்றிற்கும் மையமாக இருக்கிறார். அந்த முன்னணியாக இருந்தாலும், அந்த செய்தியை சொல்பவராக இருந்தாலும், அந்த மெசஞ்சராக இருந்தாலும், அந்த மெசேஜாக இருந்தாலும், அந்த மெலடியாக இருந்தாலும், எல்லாவற்றிற்கும் சென்டர் யாரு? மையம் யாரு? கருப்பொருள் யாரு? சாராம்சம் யாரு? கிரைஸ்ட், கிறிஸ்து. இன்றைக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு கிறிஸ்துமஸ் நம்ம கொண்டாட முடியும் அப்படின்னு நான் நிச்சயம் நம்புகிறேன். ஸோ அந்த மெசஞ்சர்ஸுடைய மெலடியில இருந்து, from the melody of the messengers we take these 2 points. அந்த ஏஞ்சல்ஸ் என்ன செஞ்சாங்க? அவங்க they glorified God, they sang glory to God in the highest. அந்த shepherds, அந்த மேய்ப்பர்கள் என்ன செஞ்சாங்க? அவங்க திரும்பி போகும்போது தேவனை துதித்து கொண்டு போனாங்க. வசனம் 20 நம்ம பார்க்கிறோம். தேவதூதர்கள் கர்த்தரை துதித்தார்கள், மேய்ப்பர்கள் அவர்கள் தேவனை மகிமைப்படுத்தி கொண்டு போனார்கள். 2 பேருமே செஞ்ச விஷயம் என்னது? அந்த டே, on that day of Christmas, what did they do? They glorified God. எல்லாரும் தேவனை மகிமைப்படுத்தினாங்க. ஏன் தேவனை மகிமைப்படுத்தினாங்க? இன்னும் கொஞ்ச நேரம் நம்ம அதைத்தான் நம்ம பார்க்க போறோம். தேவனுடைய மகிமை என்று சொன்னா என்னது? just a few thoughts about God's glory. தேவனுடைய மகிமை என்று நாம சொல்லும் போது சாதாரண ஒரு விஷயம் இல்ல. தேவதூதர்கள் அன்னைக்கு பாடினது ஒரு சாதாரண ஒரு வார்த்தைகள் அல்ல. Psalms 19:1-6 என்ன பார்க்கிறோம்னா, how God's glory is being revealed in the creations. தேவனுடைய மகிமை அவருடைய சிருஷ்டிப்பிலே எப்படி வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. வானங்கள் தேவனுடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துகிறது,
ஆகாய விரிவு அவருடைய கரங்களின் கிரியையை நமக்கு அறிவித்துக் கொண்டிருக்கிறது. The heavens declare the glory of God. Right? நம்ம என்னைக்காவது அப்படி யோசிச்சிருக்கோமா? ஓ தேவனே, நீர் எவ்வளவு மகிமையானவர் அப்படின்னு யோசிச்சிருக்கோமா? நம்ம அதை பத்தி யோசிப்போம். அடுத்து, தேவனுடைய அவர் எப்படி உண்டாக்கினார்? அவருடைய சிருஷ்டிப்புல என்ன பார்க்கிறோம்? சகலமும் அவர் மூலமாக உண்டாயிற்று. உண்டானதொன்றும் அவராலே இல்லாமல் உண்டாகவில்லை. சகலமும் என்று சொன்னால் சகலமும். When you say all things, that means everything. எல்லாம். And without him was not anything made that was made. உண்டானதொன்றும் அவராலே அல்லாமல் உண்டாகவில்லை. That means இந்த உலகத்தில் நாம பார்க்கிறவைகள் எல்லாம் நாம பார்க்கிறது இல்ல, இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லாரும் பார்க்கிறது எல்லாம். புரியுதா? நாம பார்க்கிறது எவ்வளவு இந்த உலகத்துல? நான் ஒருவேளை இந்த ஊர்ல இருந்தேன்னா, சென்னையில இருந்தேன்னா, நான் எவ்வளவு பார்ப்பேன்? மேக்சிமம் நான் பார்க்கக்கூடியது 10 கிலோமீட்டர் சரௌண்டிங்ஸ்ல தான் என்னால பார்க்க முடியும். ஒரு ட்ரோன் வச்சு பார்த்தா கூட யூ கேன் see அரௌண்ட் 5 கிலோமீட்டர் or 10 கிலோமீட்டர் ரேடியஸ். அல்லது நம்ம டிராவல் பண்ணி போய் பார்த்தாலும் மேபி 100 கிலோமீட்டர்ஸ் we can cover. அல்லது ஃபிளைட்ல டிராவல் பண்ணி பார்த்தாலும் few miles we can cover. சில மைல்கள் தான் நம்மால் பார்க்க முடியும். நாம பார்க்கிற விஷயங்கள் மட்டுமில்ல, இந்த உலகத்துல நம்மள மாதிரி பிறந்து வாழக்கூடிய ஒவ்வொருவரும் பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள், அவை எல்லாத்தையும் உண்டாக்குனது யாரு? அவர், கிறிஸ்து. சங்கீதம் 104 என்ன பார்க்கிறோம்? பூமி உம்முடைய பொருள்களினால் நிறைந்திருக்கிறதாம். எப்படி ஒரு பெரிய ஒரு பேஸ்கெட் நிறைய நீங்க ஃப்ரூட்ஸ ஃபில் பண்ணி அப்படியே நிரம்பி நிரம்பி வழிய ஃபில் பண்ணி வச்சிருந்தீங்கன்னா, how that's been called, it's filled with fruits. அதே மாதிரி தான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு, it's filled with, the earth is full of thy riches. ஆண்டவர் உண்டாக்கின பொருள்களினாலே இந்த பூமி நிரப்பப்பட்டிருக்கிறது. சரி, பூமி ஓகே. சமுத்திரம், வாட் அபவுட் த ஓஷன்ஸ்? அதுவும் கூட சமுத்திரமும் அப்படியே நிறைந்திருக்கிறது. So is this great and wide sea. That is also filled with the riches of God. ஆண்டவருடைய கிரியையில, நம்ம ஆண்டவருடைய சிருஷ்டிப்புல நம்ம பார்க்கக்கூடிய தேவனுடைய மகிமை, the glory of God we see in the creation is so much so that we cannot even understand. பூமி அவருடைய பொருளினால் நிறைந்திருக்கிறது, சமுத்திரமும் அப்படியே நிறைந்திருக்கிறது. பாருங்க, innumerable, எண்ணிறைந்த, நம்ம we cannot even count, innumerable creeping things. சரி, பூமி, கடல் எல்லாம் விட்டுருங்க, மேல பாருங்க. When we look into the skies, கண்களை ஏறெடுத்து பாருங்க. In Isaiah 40 verse 26, lift up your eyes on high and behold. What do you see there? அவைகளுடைய சேனைகள், it's like a host. எது? நட்சத்திரங்கள், நாம் பார்க்கக்கூடிய கோள்கள், planets and meteorites, என்னெல்லாம், மில்கி வே, கேலக்சி, என்னென்னமோ வானத்துல இருக்கிறது. அவை எல்லாம் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவை எல்லாவற்றையும் பேர் பேராக அழைக்கிறவராமே. I have a question here. இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கிறேனே. நாம பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் பூமியில அல்லது கடலுக்கு அடியில, மீன், prawns and squid or whatever, no, shark, நம்ம பூமியில பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள், ஒரு ட்ரீஸ், நம்ம மரங்கள், நம்முடைய மிருகங்கள், சிங்கம், புலி, கரடி, இப்படி எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க. உங்களால எத்தனை ஜீவராசிகளுடைய பெயர்கள் எழுத முடியும்? How many creatures you can name them and write? I can challenge, we cannot write more than 100. நம்மால் 100 பேருக்கு மேல எழுதவே முடியாது. நானு I can challenge. மேபி நல்லா படிச்சிருந்தா இன் சயின்ஸ்ல, நம்ம மேபி if you have got some doctorate or something like that, you can even go beyond 100. நல்ல சயின்ஸ் படிச்சு, அறிவியலை படிச்சு, அல்லது இயற்கையில ரொம்ப உங்களுக்கு ஆர்வம் இருந்துச்சுன்னா, ஒருவேளை 100க்கு மேல இன்னும் கொஞ்சம் கூட உங்களால எழுத முடியும். ஆனா ஆண்டவர்
இவை எல்லாவற்றையும் பேர் பேராக அழைக்கிறாராம். எவை எல்லாவற்றையும்? அவர் உண்டாக்கின எல்லாவற்றையும். இந்த பூமியில நீங்க பாருங்க, ஜஸ்ட் இந்த இந்த நம்முடைய பூமிய உங்களுடைய மனசுல கொண்டு வாங்களேன். இந்த பூமியில கடல்ல ஃபுல்லா ஃபில் பண்ணி இருக்கிறாராம். எதனால? அவருடைய சிருஷ்டிப்பினால அவர் நிறைத்து இருக்கிறார். பூமியில அவருடைய சிருஷ்டிப்பினால நிறைத்து இருக்கிறார். நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், நம்மளால 100க்கு மேல எழுத முடியாதுன்னு. ஒருவேளை நல்ல நமக்கு அறிவு இருந்தா ஒரு 200, 300 அல்லது up to 500 we can go. இப்ப can you guess how many creatures or species are this world? இந்த உலகத்துல எத்தனை ஜீவராசிகள் உயிரோடு இருக்கிறது? மரம், செடி, கொடிகள், மிருகங்கள் இருக்கிறதுன்னு தெரியுமா? எத்தனை வகை இருக்கிறது தெரியுமா? Beyond our understanding. 8.7 million species of planets of plants and animals in existence. 87 லட்சம் 87 lakhs of species. இதெல்லாம் உண்டாக்குனது யார்? அவருடைய மகிமை அவ்வளவு பெரியது. அவருடைய மகிமையை தமது சிருஷ்டிப்பிலே காண்பித்தது மட்டும் இவ்வளவு. It is just the glory which was shown by him only in creations. அதுல 12 லட்சம் ஜீவராசிகள் மட்டுமே அடையாளம் காணப்பட்டு விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. சயின்டிஸ்ட் இன்னும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்க. 8.7 அவங்க எஸ்டிமேட் பண்ணி இருக்கிறாங்க. எஸ்டிமேஷன் ஜஸ்ட் நவ், இப்போ இருக்க வரைக்கும் எஸ்டிமேஷன் மட்டும் இவ்வளவு. 87 லட்சம் இருக்கிறது என்று எஸ்டிமேட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுல இன்னும் ஐடென்டிஃபை பண்ணி முடியல. 12 million species have been identified. Only 12 million species have been identified and described so far. That means அதோட அர்த்தம் என்ன? இன்னும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணாத, இன்னும் நாம் கண்டுபிடித்து முடியாத அநேக ஜீவராசிகள் இந்த உலகத்துல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. அதுக்கு பேர் நமக்கு தெரியாது. பாருங்க கர்த்தருடைய மகிமை எப்படிப்பட்ட மகிமை என்று. அவர் தம்முடைய சிருஷ்டிப்பிலே காண்பித்த மகிமை மட்டும் இவ்வளவு. மேல நோக்கி பாருங்க. ஏசாயால வாசிக்க மாதிரி, லுக், behold, look, lift up your eyes and see, behold what you see in the skies. அது திரளாக இருக்கிறது. அவைகளின் ஒவ்வொன்றையும் அவர் பெயர் சொல்லி அழைக்கிறார். நட்சத்திரங்கள், கோள்கள், வால் நட்சத்திரங்கள், பால்வெளி மண்டலங்கள், விண்வெளி கற்கள், எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் எப்படி அழைக்கிறாராம்? பெயர் சொல்லி அழைக்கிறார். He named each and everything on the sky, the stars, all the Milky Ways and the galaxies and whatever you name it is there in the sky. எல்லாவற்றையும் பேர் சொல்லி, இவை எல்லாவற்றையும் சேர்த்தால் தெரியாது இவ்வளவுதான் மனிதனுடைய அளவு. புத்திக்கு இதுவரை எட்டுனது. அப் டு 1 trillion கூட இருக்குமா இதனுடைய, அவருடைய எல்லா சிருஷ்டிப்பையும் சேர்த்தால், ஒவ்வொன்றாக கணக்கிட்டால் 1 lakh crore. இதுல எத்தனை ஜீரோன்னு நம்ம கவுண்ட் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கே நமக்கு 1 minute ஆயிடும். இது எல்லாவற்றையும் எவ்வளவு நாட்கள்ல உண்டாக்கினார்? ஜஸ்ட் 6 daysல உண்டாக்கின. In just 6 days he showed his glory so much. அந்த 6 நாட்களுக்குள்ளாக அவர் காண்பித்த அவருடைய மகிமை அவ்வளவு பெரியது. just 6 days. அதுக்கப்புறம் அவர் தம்முடைய மகிமையை காண்பித்துக் கொண்டே இருக்கிறார். அவருடைய செய்கைகள் மூலமாக நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லையா? we see in how historical books and prophetical books, வேதத்துல அவருடைய செய்கைகளை நாம கவனிச்சுட்டே வரும்போது, how he is revealing his glory in various situations. அவர் தம்முடைய பல்வேறு சூழ்நிலைகளிலே தேவன் தம்முடைய மகிமை எப்படி காண்பித்துக் கொண்டே இருந்தார் என்று பார்க்கிறோம். அதெல்லாம் பார்க்கும்போது இப்பொழுது அவ்வளவு பெரிய தேவன் தம்முடைய சிருஷ்டிப்புல in just 6 days he showed his glory so much in this world. அந்த 6 நாட்களுக்குள்ளாக இன்னும் மனிதனுடைய புத்தி இன்னும் அதை எல்லாவற்றையும் ஆராய்ந்து இன்னும் முடியவில்லை. இன்னும் நம்மளால ரிசர்ச் பண்ணி முடிக்க முடியல. இன்னும் நிறைய ஜெனரேஷன், thousands of generations இந்த உலகத்துல பிறந்து வாழ்ந்து அதை அவருடைய வாழ்க்கை நாளெல்லாம் ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டே இருந்தாலும் அவருடைய சிருஷ்டிப்பை ஆராய்ந்து முடியாது. அப்படிப்பட்ட தேவன்
நம்முடைய மகிமை எல்லாவற்றையும் சுருக்கி கொண்டு he shrinked all his glory in one human form. That is Christmas. That is incarnation. அவர் தம்முடைய மகிமை அனைத்தையும் சுருக்கி கொண்டு அவர் தம்முடைய சிருஷ்டிப்புகளில் ஒன்றாக இருக்கக்கூடிய மனிதனுடைய வடிவிலே in the form of human, மனிதனுடைய வடிவிலே இந்த பூமியிலே வந்து ஒரு சின்ன ஒரு இடத்துல ஒரு மேஞ்சர்ல வந்து இறங்குறாரு. First time he is stepping into this world. That is Christmas. Can you imagine? சிருஷ்டிப்புல மட்டும் இவ்வளவு மகிமையை காண்பித்த தேவன் தம்மை தாமே சுருக்கி கொண்டு இந்த உலகத்திற்கு நமக்கு ரட்சிப்பை கொடுக்கும்படிக்கு the message of Christmas, நமக்கு ரட்சிப்பை கொடுக்கக்கூடிய கிறிஸ்துமஸுடைய செய்தியாக வந்த அந்த சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் செய்தியாக வந்த அந்த இரட்சகரை, அவருடைய மகிமையை நாம் சற்று ஏறிட்டு பார்க்கும்போது உண்மையாகவே நாம் கிறிஸ்துமஸை கொண்டாடுவோம். We will really celebrate Christmas when we look into the glory of God. கிறிஸ்துவனுடைய மகிமையை கண்டபோது நமக்கு உண்மையான கிறிஸ்துமஸ். இன்னும் அவருடைய மகிமையை காணாமல், இன்னும் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கிறிஸ்து உங்களுடைய உள்ளத்திலே பிறக்காமல் இன்னும் இருந்தால், நிறைய சின்ன பிள்ளைங்க இருக்கீங்க, கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க, நிறைய பெரியவங்க கூட இதை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க. இன்னும் உங்களுடைய உள்ளத்திலே கிறிஸ்து பிறக்கவில்லை என்றால் உங்களுக்கு உண்மையான கிறிஸ்துமஸ் இல்லை. புது ட்ரெஸ் போடலாம், நம்ம வீடை ஃபுல்லா டெக்கரேட் பண்ணலாம், செல்ஃபி எடுத்து எல்லா இடத்துலயும் போடலாம், அல்லது ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இன்வைட் பண்ணி பார்ட்டி கொடுக்கலாம், கேக் கொடுக்கலாம், அல்லது இந்த கிறிஸ்துமஸ்ல ஏதாவது நல்லது செய்யணும் அப்படின்ட்டு நிறைய ஏழை பிள்ளைங்களுக்கு போய் நம்ம ஃபுட்டு கொடுக்கலாம், கிஃப்ட் கொடுக்கலாம், எது வேணாலும் செய்யலாம். ஆனால் கிறிஸ்து உங்களுடைய உள்ளத்துல இல்லைன்னா there is no real, அது கிறிஸ்துமஸ் கிடையாது. வேற எதை நீங்க கொண்டாடியும் அர்த்தமே இல்லை. இங்க என்ன வாசிக்கிறோம்? கொலோசியர் 1:27, கிறிஸ்துவானவர் மகிமையின் நம்பிக்கையாக உங்களுக்குள் இருப்பதே அந்த ரகசியம். அருமையான பாடல் நம்ம ஸ்டான்லி இதுக்கு முன்னாடி பாடினான். அவர் எனக்குள்ள இருக்கிறதுனால, என்னை ரட்சிக்க இந்த உலகத்துல வந்ததுனால நான் வித்தியாசமானவனாக இருக்கிறேன். நான் வித்தியாசமானவனாக இருக்கிறேன். கிறிஸ்து எனக்குள்ள இருக்கிறார். கிறிஸ்துமஸுடைய செய்தியை ஒட்டுமொத்த சுருக்கமாக அந்த பாடலிலே நாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தோம். நாம் ஏன் வித்தியாசமாக இருக்கிறோம்? ஏன் நம்முடைய வீடுகளிலே அந்த கிறிஸ்துமஸ் ட்ரீ இல்ல? ஏன் நம்முடைய வீடுகளிலே கிறிஸ்துமஸ் பெல்ஸ் இல்ல? ஏன் நம்முடைய வீடுகளிலே கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா இல்ல? ஏன் நம்முடைய வீடுகளிலே குக்கீஸ் இல்ல? ஏன் நம்முடைய வீடுகளிலே இல்ல இப்படிப்பட்ட அலங்காரங்கள், ஆல் த டெக்கர்ஸ், ஆல் த பார்ட்டிஸ், ஆல் த ஸ்னோஸ், இதெல்லாம் ஏன் இல்ல? ஏன்னா நம்முடைய உள்ளத்துல கிறிஸ்து இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை. அதெல்லாம் வச்சிருந்தாலும் நம்ம யாரையும் தப்பா நினைக்க வேண்டியதில்லை, அது ஒரு பாவம் இல்லை. ஆனால் உண்மையான கிறிஸ்துமஸ் என்று சொன்னால் கிறிஸ்துவானவர் மகிமையின் நம்பிக்கையாக உங்களுக்குள் இருப்பது அந்த ரகசியம். அந்த மகிமையின் தேவன் நமக்குள்ளே வாசமா இருக்கிறார். இப்பொழுது நாம் அவருக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை மூலமாக அவரை மகிமைப்படுத்த வேண்டும். தேவதூதர்கள் எப்படி மகிமைப்படுத்தினார்கள்? They sang, no, glory to God in the highest. அதே மாதிரி ஷெப்பர்ட்ஸ் அவங்க என்ன பாடினாங்க? they return to their places glorifying God. அவர்கள் மேய்ப்பர்கள் தங்களுடைய வீடுகளுக்கு தேவனை மகிமைப்படுத்தி கொண்டே திரும்பினார்கள் இந்த இயேசுவை பார்த்த பிற்பாடு. இந்த தூதர்கள் அவருடைய பிறப்பின் செய்தியை அவர்கள் அறிவித்த உடனே அவர்கள் ஒரு பாடலை பாடினார்கள். தேவனுக்கு, உன்னதத்தில் உள்ள தேவனுக்கு மகிமையும், பூமியிலே சமாதானமும், மனுஷர் மேல் பிரியமும் உண்டாகட்டும். இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில கிறிஸ்து உள்ளே பிறந்திருக்கிறார். கிறிஸ்துவானவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே மகிமையின் நம்பிக்கையாக இருக்கிறார். ரகசியம், அது ஒரு பெரிய ஒரு ரகசியம், எல்லாருக்கும் தெரியாது. Only few people in this world know this secret, this mystery. நம்மள மாதிரி கொஞ்சம் பேருக்கு மட்டுமே உண்மையான இந்த ரகசியம் தெரியும். அதனால நம்ம என்ன செய்வோம்? ஓ, நீங்க கொண்டாடுறீங்களா, கொண்டாடுங்க. ஓ, நீங்க ட்ரீ வைக்கிறீங்களா, வச்சுக்கோங்க. உண்மையான கிறிஸ்துமஸ் என்னன்னு I know, so I'll glorify God. நான் கிறிஸ்துவை நான் மகிமைப்படுத்துவேன். எப்படி கிறிஸ்துவை மகிமைப்படுத்த முடியும்? நிறைய வசனங்கள் இருக்கிறது. உங்களுடைய பாவங்களை அவரிடத்தில் அறிக்கை செய்கிறதன் மூலமாக அவர் மகிமைப்படுகிறார். நீங்கள் அவரை விசுவாசிக்கிறதன் மூலமாக அவர் மகிமைப்படுகிறார். நீங்கள் அவருக்காக
நீங்கள் நற்கிரியைகள் செய்கிறதன் மூலமாக பரலோகத்தின் பிதா மகிமைப்படுகிறார். நீங்கள் அவருக்காக பாடுபடுகிறதுனாலே அவர் மகிமைப்படுகிறார். நீங்கள் அவருக்காக, அவருடைய நாம மகிமைக்காக உங்களால் மரிக்கவும் முடியும். Imagine how many martyrs are have given their lives for this faith. இந்த விசுவாசத்திற்காக எத்தனை இரத்த சாட்சிகள் ஸ்தேவான் முதற்கொண்டு தங்களுடைய வாழ்க்கையை அவர்கள் அர்ப்பணித்திருக்கிறார்கள். எதற்கு? அவர்கள் இந்த மகிமையை கண்டார்கள். கிறிஸ்துவானவருடைய உண்மையான கிறிஸ்துமஸை, அதாவது உண்மையான கிறிஸ்துவனுடைய மகிமை அவர்கள் கண்டபடினாலே தங்களுடைய வாழ்க்கை கூட பெருசா அவங்க நினைக்கல. அவங்க தங்களுடைய உயிரையே கொடுத்தார்கள். இந்த நேரத்திலே நம்ம செய்ய வேண்டிய ஆக்ஷன்ஸ், what are the actions we take from here? நம்ம தூதர்களை போல அவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த வேண்டும். எப்பொழுது மகிமைப்படுத்த முடியும்? அவருடைய மகிமையை நாம் அறிந்து கொள்ளும் போது. நாம் மகிமையை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நாம் ஆண்டவரிடத்துல கேட்டுக்கொள்வோம். ஆண்டவருடைய மகிமையை எங்களுக்கு வெளிப்படுத்துங்க. லைக் மோசஸ், God show me your glory. ஆண்டவருடைய மகிமையை எங்களுக்கு காண்பித்தரலும். ஆண்டவருடைய மகிமையை நாம் பார்க்கும்படி ஆண்டவரிடத்துல கேட்டுக்கொள்வோம். அவருடைய அன்பு, அவருடைய தாழ்மையினுடைய, அவருடைய பரிசுத்தத்தினுடைய எல்லை, அவருடைய அன்பினுடைய அந்த ஆழம், அவருடைய கிருபையினுடைய அகலம், எல்லாவற்றையும் நாம் அறிந்து கொள்ள நாம் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துவோம். We'll glorify God when we keep thinking or meditating on the person of the Lord Jesus Christ. ஆண்டவரை நாம் தியானிக்கும் போது இந்த கிறிஸ்துமஸ் சீசன்ல மட்டும் இல்ல, நாட் ஒன்லி ஃபார் ஒன் சீசன், இந்த டேல மட்டும் இல்ல, அன்னைக்கு 25ஆம் தேதி மட்டும் இல்ல, ஓ ஆண்டவரே நீ பிறந்தீர் இல்ல. We have celebration on all the 365 days, 24/7. நமக்கு கிறிஸ்துமஸ் உடைய அந்த செலிப்ரேஷன் அது 25ஓட முடியறது இல்ல. It's not ending on 25th or 26th or just 31st December. It's going to continue. அது தொடர போகிறது. So we keep celebrating Christ. ஆகவே இந்த உலகத்தாருக்கு இருக்கக்கூடியது கொண்டாட்டம் அந்த ஒரு நாளுக்கு, அல்லது மேக்சிமம் ஃபார் தட் 1 week it lasts. After that they go back to their old lives. அதற்கப்புறமாக தங்களுடைய சொந்த வாழ்க்கைக்கு திரும்பி போய் விடுகிறார்கள். ஆனால் நமக்கோ தொடர்ந்து கிறிஸ்துவை கொண்டாடி கொண்டே இருக்கிறோம். அவருடைய மகிமையை தரிசித்துக் கொண்டே இருக்கிறோம். அவரை மகிமைப்படுத்தி கொண்டே இருக்கிறோம். 1 கொரிந்தியர்ல நாம் வாசிக்கிற மாதிரி அவரை நாம் என்ன செய்யணும்? நாம் புசித்தாலும் குடித்தாலும் அவரை மகிமைப்படுத்த, அவருடைய நாம மகிமைக்காக செய்யணும். whether you eat, whether you drink or eat, you do it whatsoever you do it for the glory of God. எதை செய்தாலும் இன்னைக்கு நம்ம தீர்மானம் எடுப்போம், ஆண்டவரே என்னுடைய செயல்கள் மூலமாக நான் கிறிஸ்துவை மகிமைப்படுத்துகிறேன். பிள்ளைங்க, நீங்க என்ன செய்ய முடியும்? உங்களுடைய பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படுகிற ஒரு சின்ன கீழ்ப்படிதல் மூலமாக யார் மகிமைப்படுகிறார்? கிறிஸ்து மகிமைப்படுவார். என்னைக்காவது அப்படி யோசிச்சுங்களா? நீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு செய்யற சின்ன ஹெல்ப்னால யார் மகிமைப்படுவா? கிறிஸ்து மகிமைப்படுவார். ஓ, நான் கிறிஸ்தவனாக இருக்கிறபடினாலே என் நண்பர்கள் இதை செய்கிறது போல் நான் செய்ய மாட்டேன் என்ற தீர்மானம் எடுக்கிறது மூலமாக யார் மகிமைப்படுவா? கிறிஸ்து மகிமைப்படுவார். நீங்கள் அவரை பற்றி மற்றவர்களுக்கு அறிவிக்கிறதுனால யார் மகிமைப்படுவார்? அவர் மகிமைப்படுவார். ஒருவேளை பெரியவங்க நீங்க ஆண்டவருக்காக சின்ன சின்ன பாடுகள் உங்களுக்கு வரும்போது, விசுவாசத்தை நீங்கள் கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கிறதுனாலே பாடுகள் இந்த உலகத்துல வரும்போது, ஒருவேளை உங்களுடைய குடும்பத்திலிருந்து பாடுகள் வரலாம், இல்ல உங்க பெற்றோர்கள்ட்ட இருந்து வரலாம், உடன் பிறந்தவர்கள்ட்ட இருந்து வரலாம், இல்லைன்னா அரசாங்கத்திலிருந்து கவர்மெண்ட்ல இருந்து நமக்கு பிரஷர் வரலாம், இல்ல பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் இருந்து வரலாம். எப்படிப்பட்ட பாடுகளாக இருந்தாலும், அல்லது ஒருவேளை உங்களுக்கு வரக்கூடிய ஒரு நோயாக இருக்கலாம், வியாதியாக இருக்கலாம். இப்படிப்பட்ட பாடுகள் மூலமாக யார் மகிமைப்படுவா? கடைசியிலே அவருக்காக இரத்த சாட்சியாக மரிக்கிறதன் மூலமாகவும் அவர் மகிமைப்படுவார். நம்முடைய மரணத்தின் மூலமாகவும் கிறிஸ்து மகிமைப்படுகிறார். நாம் புசித்தாலும் குடித்தாலும் எதை செய்தாலும், நாம் மரித்தாலும் கூட கிறிஸ்து மகிமைப்பட வேண்டும். நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய நோக்கம் எல்லாம் அது ஒன்று மட்டுமே இருக்க வேண்டும். நான் இன்றைக்கு பேசுகிறேன், நான் எழுந்திருக்கிறேன், நான் செய்கிறேன், புசிக்கிறேன், சாப்பிடுகிறேன், என்னுடைய மனைவியோடு பேசுகிறேன், என்னுடைய கணவனோடு பேசுகிறேன், என்னுடைய பிள்ளைகளோடு பேசுகிறேன், என்னுடைய பெற்றோரோடு பேசுகிறேன், நான் படிக்கிறேன், நான் வேலை எனக்கு கிடைத்து விட்டது, வேலை பார்க்கிறேன். Bring all glory to God in all your achievements. உங்களுடைய எல்லாவற்றிலும்
ஓ லார்ட், யூ alone are worthy to be praised என்று நாம் சொல்லிக்கொண்டு கிறிஸ்துவை நாம் துதித்துக் கொண்டு அவரை நாம் மகிமைப்படுத்த அப்படி செய்வதுதான் உண்மையான கிறிஸ்துமஸ். லெட்ஸ் செலிப்ரேட் கிரைஸ்ட். இதுதான் என்னுடைய செய்தியாக இருக்கிறது. இதுதான் நம் அனைவரும் உடைய பார்வையாக இருக்க வேண்டும். விசுவாசிகளுடைய பார்வை நாம் கிறிஸ்துவை கொண்டாட வேண்டும். மற்ற வேறு வெளிப்படையான அலங்காரங்கள் மட்டுமல்ல. நமக்கு இந்த நேரத்திலே இந்த செய்தி நிச்சயமாக பிரயோஜனமுள்ளதாக இருந்திருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன். செலிப்ரேட் ரியல் கிரைஸ்ட். உண்மையாகவே நாம் கிறிஸ்துவை கொண்டாடுவோம். இதுதான் நம்முடைய கிறிஸ்துமஸாக இருக்கிறது. Thank you for patiently listening to me. Thank you, Second Guru, for the wonderful message. Why we celebrate the season of Christmas. Now we have another song by Sharon Diki, Sean Acha, and Shane. Hi everyone. So we'll be singing a song named His Mercy is More. Now Ajoy will be sharing the lyrics on the screen, so we all can follow the lyrics and sing along. Love to remember the wrongs we have done. Omniscient, all-knowing, He counts not their song. Thrown into the sea with our bottomless shore. Our sins, they are many, His mercy is more. Patience will wait as we constantly wait. Our Father so tender, He's calling us home. He welcomes the weak as the violence, the poor. Our sins, they are many, His mercy is more. Riches of kindness He lavished on us. His blood was the payment, His life was the cost. We still need a debt we could never afford. Our sins, they are many, His mercy is more. Praise the Lord, His mercy is more. Stronger than darkness, new every morn. Our sins, they are many, His mercy is more. Praise the Lord, His mercy is more. Stronger than darkness, new every morn. Since they are many, His mercy is more. Since they are many, His mercy is more. Thank you. Thank you, Shanjiti, Sean, and Shane for the wonderful song. Now I ask Cyril Uncle to end this program with a word of prayer. പ്രാർത്ഥിക്കാം. മഹാപരിശുദ്ധനായ നിത്യമായ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഈ മനോഹരമായ ദിവസം കാണുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിച്ചു.
വിശുദ്ധ ആരാധനയ്ക്ക് ശേഷം കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നതിനും കർത്താവെ നിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതിനും നീ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. ക്രിസ്മസ് എന്നതുകൊണ്ട് ലോകം അർത്ഥമാക്കുന്നത് വിവക്ഷിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്കിടയായി. എന്നാൽ ഈ ആഘോഷങ്ങളിലൊന്നും ക്രിസ്തുവിനെ കാണുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ള ദുഃഖകരമായ യാഥാർത്ഥ്യം ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. വിശ്വാസികളായ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനം ഏറ്റവും സന്തോഷകരമാണ്. ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഞങ്ങൾ കാണുന്നതാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ ആട്ടിടയന്മാരോട് പറയുന്നത്, സർവ്വലോകത്തിനും വരുവാനുള്ള മഹാസന്തോഷം നിങ്ങളോട് സുവിശേഷിക്കുന്നു. ഈ മഹാസന്തോഷത്തിൽ പങ്കാളികളാകുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇടയായതിനാൽ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ആധാരം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ആശ്വാസവും പ്രത്യാശയും നൽകുന്നു. ഈ ക്രിസ്മസിൻ്റെ ദിനങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനവും നിന്റെ രക്ഷൻ്റെ ആ വേലയെയും ഓർക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്കിടയാവുന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥമായ ക്രിസ്മസിൻ്റെ സന്ദേശം എന്ത് എന്നുള്ളത് തിരുവചനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിന്തിക്കുവാൻ നിന്റെ ദാസനിലൂടെ കഥാവെ നീ ഇടയാക്കിയതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. ഐസക് ബ്രദറിനെയും കുടുംബത്തെയും അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഫലമേൽപ്പിക്കുന്നു. നിന്റെ നാമത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി കൂടുതലായിട്ട് അങ്ങ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിൽ സംസാരിപ്പാൻ ഇന്ന് നിന്റെ ദാസനെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നതിനായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യും. കർത്താവേ, 2020 അവസാനത്തെ വിശുദ്ധ ദിവസമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടുവാനിടയായത്. നിന്നിൽ സന്തോഷിക്കുവാനും നിന്റെ ജനനത്തെ ഓർക്കുവാനും ഇടയായതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഈ ഒരു വർഷം വ്യക്തിപരമായി, കുടുംബങ്ങളായി, സഭയായിട്ട് ഞങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നീ സൂക്ഷിച്ചു, ശത്രു തൊടാതെ വണ്ണം അവരെ പരിപാലിച്ചതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. മാത്രമല്ല, അനേക ദൈവദാസന്മാരിൽ കൂടി ദൈവവചനം ശ്രവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സൺഡേ സ്കൂൾ മുഖാന്തരം ഇടയായി. അതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അതിന് ചുമൽ കൊടുക്കുന്ന ഓരോ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെയും അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് തരുന്നു. കർത്താവേ, ഈ വലിയ ശുശ്രൂഷ ഏറ്റവും കൃപയോടുകൂടി ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കേട്ട വചനങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ കാലിന് ദീപമായും പാതയ്ക്ക് പ്രകാശമായിരിക്കാൻ ഇടയാക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ സൺഡേ സ്കൂളിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും തുടർന്നും നീ അനുഗ്രഹിച്ചാട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആത്മീയ അഭിവൃദ്ധിക്ക് മുഖാന്തരമായി തീരുവാൻ ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും, പ്രത്യേകിച്ച് സൺഡേ സ്കൂളും ഒക്കെ മുഖാന്തരമായി തീരണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വളരെ ദുഷിച്ച ഒരു ലോകത്തിലാണ് ഞങ്ങളും കുഞ്ഞുങ്ങളും വസിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ കൈക്ക് പിടിച്ചു കൊള്ളണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ അന്ധകാര ലോകത്തിൽ കർത്താവേ, നീ ഞങ്ങളെ ഓരോ ദിവസവും ജയോത്സവമായി നടത്തണം എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാരും നഷ്ടമായി പോകുവാനിടയാവരുത് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കുടുംബത്തിനും സഭയ്ക്കും സമൂഹത്തിനും ഒക്കെ കൊള്ളാവുന്നവരായി വളർന്നു വരുവാൻ ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണം. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ മാതാപിതാക്കളായ ഞങ്ങളെ കർത്താവെ നീ അങ്ങ് ഒരുക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പിരിയുന്ന കർത്താവെ, പിരിയാത്തവനായി കൂടെ ഇരിക്കണമേ. പ്രാർത്ഥന കേട്ടനായ സ്തോത്രം. സകലവും അങ്ങയുടെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.